الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. فلا، یہ فا ملا لام کے ساتھ یہ بن گیا فلا. تو پس نہیں، تو نہیں، یہ ہا زا اور نون مادہ ہے. ہا زا نون مادہ ہے. یہ با نصرہ سے آتا ہے. نصرہ ینصرو، حزنا یحزنو، حزنن اس کا مصدر آتا ہے. یحزن کا آپ کو غمگین کریں، آپ کو دکھی کرنے. غمگین کرنا، غمگین کرنا، دکھی کرنا. فلا یحزن کا قولہم، قولہم ان کا قول، ان کی باتیں، ان کی باتیں، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کرنے پائے. ان کی باتیں، ان کی دل آزاری کی باتیں. قولہم دیکھیں، قولہم یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. مرکب اضافی یہ فاعل اور یہ فعل، یہ فعل ہے اور یہ یہ مفعول ہے. یہ کاف جو ہے یہ مفعول ہے اور یحزن کا یہ فعل ہے. یہ پورا جملہ فعلیہ. فلا یحزن کا قولہم، ان کی جو دل آزاری کی بات، دل آزاری کی باتیں ود ان بریکٹ میں آئے گا، بریکٹ میں آئے گا کہ ان کی دل آزاری کی باتیں. سی بات ہے، دل آزاری کی باتیں ہی جو ہے وہ غمگین کرتی ہیں. فلا یحزن کا قولہم، اے نبی. اب یہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اور یاد رہے کہ سورہ یاسین میں جب ہم نے شروع میں پہلے رکوع میں پہلے حصے میں ہم نے درس قرآن کیا تھا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے تھے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں فلا یحزن کا قولہم، کہ اے نبی آپ کو ان کی جو باتیں ہیں، جو دل آزاری کی جو باتیں ہیں وہ غمگین نہ کرنے پائیں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم. اب دیکھیں یہ انا کیسے بنا. یہ تھا ان پلس نحنو تھا تو یہ انا ہوا، یا ان تھا تو یہ انا ہوا. یہ میں اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو مزید آسانی سے سمجھ آئے بات. انا نعلم، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں. آئین لام اور مین ماتا ہے، باب سمیہ سے آتا ہے. علم یعلم، اس کا مصدر آتا ہے علمن. انا نعلم، ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں، یہ جو نون ہے نا اس کا مطلب ہے ہم جانتے ہیں. نحنو، ہم خوب جانتے ہیں. انا نعلم ما یسرون، ما کا مطلب ہے جو اچھا یہ ہے سین را مادہ ہے یا ہے باب افعال سے. اسرا یسرو، یسرو اسرارا اس کا مصدر آتا ہے. اے نبی ہم خوب جانتے ہیں ما یسرون. یسرون اس میں ہے، اس میں جو فاعل ہے وہ ہے وہ جو وہ چھپاتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جو وہ چھپاتے ہیں. وما، اور یہ عطف کا وما اور جو. یعلنون یہ مادہ ہے عین لام اور نون، ٹھیک ہے. یہ بھی باب افعال سے آیا ہے. اعلن یعلن، اعلن یعلن، یعلن اس کا مصدر ہے اعلان. اعلان ہوتا ہے نا، اعلان.
تو اعلان میں چیز پتہ چل جاتی ہے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں، جو یہ شو کرتے ہیں، جو یہ دکھاتے ہیں. تو اے نبی فلا یحزنک قولہم، یہاں پہ توقف، ٹھیک ہے. فلا یحزنک قولہم، اے نبی آپ کو ان کی باتیں جو ہے دل آزاری کی جو باتیں وہ غمگین نہ کرنے پائیں. انا نعلم، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں، بے شک ہم خوب جانتے ہیں، ما یسرون، جو یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ یہ آپ کو جو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے علم میں ہے. ایک جگہ ہے نا کہ آپ تو ہماری آنکھوں میں ہیں، ٹھیک ہے. تو مایوس یہاں پہ ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے. دیکھیں جس طرح کہ ایک بچہ وہ بہت محنت کرتا ہے، لیکن اگر اس کو پرنسپل ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ آپ خوب محنت کر رہے ہو، تو اس کو اس بات میں اتنا سکون ملتا ہے، اس کو اسی بات میں اتنی لذت ملتی ہے کہ یہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. فلا یحزنک قولہم، اے نبی آپ کو ان کی دل آزاری کی باتیں جو ہیں وہ غمگین نہ کرنے پائے. ہمیں معلوم ہے، انا نعلم، ہم خوب جانتے ہیں، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ اعلان کرتے ہیں. یعنی کہ اے نبی آپ یہ مت سمجھے کہ یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہے. ہمیں تو جو یہ تو زبان پہ لا رہے ہیں آپ سے جو کہہ رہی ہیں، نہ صرف یہ معلوم ہے بلکہ یہ آپ کے دل میں جو چھپائے ہوئے ہیں، آپ کے بارے میں جو دل میں سوچتے ہیں، آپ کے بارے میں جو بد خیالی جو ان کے دل میں ہے، ہمیں تو وہ بھی پتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انا کفیناک المستہزئین، سورہ الحجر میں، کہ کیا ہم کافی نہیں ہیں آپ کا استہزاء کرنے والوں کے لیے. یعنی کہ کیا جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں کیا ہم کافی نہیں ہیں کہ اس سے نمٹ لیں. اولم کیسے بنا؟ حمزہ پلس واو اور پلس لم. اولم کیا نہیں، تو یہ بن گیا اولم، لم، یعنی کہ 1 2 3، اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ. اولم کیا نہیں، لم کیا کرتا ہے، ماضی میں زوردار نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کیا آتا ہے، یہ جو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. اولم یرا، کیا نہیں غور کیا، کیا نہیں غور کیا. را حمزہ اور یا مادہ ہے، را یرا. اولم یر الانسان، کیا انسان نے، یہ دیکھیں پیش ہے نا، تو انسان نے، کیا انسان نے غور نہیں کیا، کیا انسان نے دیکھا نہیں، غور کرنا، دیکھنا غور کرنا. انا، ابھی دیکھیں انا کیوں آیا، یہ کہ انا یہ اس لیے آیا کہ جملہ درمیان میں آ رہا ہے. اگر انا اس وقت آتا ہے جب جملے کے شروع میں ہے، لیکن جب درمیان میں ہے تو انا آتا ہے. انا خلقناہ، ہم نے پیدا کیا. انا خلقناہ، یہ دیکھیں یہ مادہ ہے خا لام اور یہ قاف. خلق یخلق باب نون سے آتا ہے، خلق یعنی کہ ہم نے پیدا کیا، اور ہم نے پیدا کیا ہو اس کو. اب دیکھیں خلق نا، اب یہ صرف اس کو دیکھیں، اگر آپ پورا جملہ بنا اولم انسانو انا خلقناہ، دیکھیں اس کی ترکیب کیا بنے گی، انا خلقناہ، یہ ہے حرف مشبہ بالفعل ہے انا، ٹھیک ہے. اس میں اسم کون سا ہے، اس میں اسم انا کیا ہے، نحنو، یہ ہے اسم انا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں خلقناہ، خلقہ یعنی کہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. خلقنا ہم نے پیدا کیا، اس میں فاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ ہے نحنو، اور ہو کیا ہے، مفعول. تو یہ پورا خلقناہ، پورا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. خلقناہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پورا خلقناہ پورا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اس میں فعل بھی ہے، اس میں فاعل بھی ہے، اور اس میں مفعول بھی ہے. خلق ہم نے پیدا کیا، نا جو ہے وہ نحنو، اس میں ضمیر چھپی ہے کہ ہم نے، ہو اس کو، مفعول کہ کس کو پیدا کیا، ہم خلقناہ. یہ پورا جملہ فعلیہ، یہ خبر انا ہے، یہ خبر بنے گی اس کی. تو یہ پورا جملہ اس میں، یہ آپ کو ترکیب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پورا خلقنا، دیکھیں پورا کتنی خوبصورتی سے یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اب اولم یر الانسان، کہ انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ، ہم نے اس کو بنایا
नुतफुन, नुतफुन ये वाहिद एक कतरे से, नुतफुन एक कतरे से। हाँ, क्या इंसान ने गौर नहीं किया कि हमने एक कतरे से उसको बनाया, एक कतरे से उसका गोश्त, उसमें खून, उसकी हड्डियां, उसकी रतूबत, उसके दांत, उसके बाल, उसके नाखून, उसका डीएनए, उसकी आंख, उसके गुर्दे, उसके वेन्स, उसके दिल की साख्त, उसके दिमाग की साख्त आज तक साइंस नहीं बना सकती। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, हमने नुतफे से क्या क्या बना दिया, यानी कि फ़इज़ा हुवा खसीम मुबीन। अब इसका अतफ आएगा कि हम उस पानी से क्या क्या बना देते हैं। इसी तरीके से एक तो ये इशारा है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं पानी बरसाता हूँ आसमान से ज़मीन पे, तो वो सिर्फ पानी जाता है ज़मीन में, और वो पानी से वो क्या क्या उगाता है, कैसे कैसे फल उगाता है मुख्तलिफ किस्म के, कैसे कैसी सब्जियां उगाता है, कैसा कैसा सब्जा उगाता है। तो इसी तरीके से इंसान की जो पैदाइश हुई है वो एक हकीर से पानी से हुई है, और उस हकीर से पानी से देखिए इंसान में क्या क्या पैदा हो, उस हकीर से पानी से इंसान में क्या वजूद में आया। अवलम यरिल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, क्या इंसान ने गौर नहीं किया इस बात पे, अन्ना खलकनाहु हमने उसको पैदा किया मिन नुतफतिन एक पानी की बूंद से, एक पानी की बूंद से, मिन नुतफतिन फ़इज़ा हुआ। आप देखें ना, फ़इज़ा हुआ, देखें ये फा, इज़ा और हुआ, ये जब मिले हैं तो क्या बना, फा इज़ा, फ़इज़ा हुआ। इसका मतलब होता है तो अचानक, अचानक, फिर यकायक, यकारक, फौरन, फ़इज़ा हुआ खसीम मुबीन। ये देखें खस्मुन, खस्मुन है ना, ये खस्मुन जो है ये मस्दर है, ठीक है, मस्दर से फिर मुबालगे का सीगा खसीमुन, ये फ़ईल उनके वजन पे, फ़ईल उनके वजन पे। खसीमुन सख्त झगड़ने वाला, सख्त झगड़ालू, मुबीन वाजिया सख्त झगड़ने वाला, उसकी सिर्फ वाजिया झगड़ने वाला। बा या नून मादा है, बाबे, बाबे इफाल से आया है, मुबीन इसमें फाइल है, और ये मुबीन जो है वो कुरान पाक में 119 टाइम्स आया है, और बैन जो है ना, बैना, ये 26 टाइम्स आया है। अवलम यरल इंसानु, क्या इंसान ने गौर नहीं किया, अन्ना खलकनाहु कि बेशक हमने उसको बनाया है एक पानी की बूंद से। गौर तो करे हमने उसको पानी की, क्योंकि आगे बात आ रही है कि इंसान कहता है कि हम जब हड्डियां हो जाएंगे तो हम कैसे जिंदा किए जाएंगे। तो अवलम यरल इंसानु, क्या इंसान ने गौर नहीं किया, अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, हमने उसको एक पानी की बूंद से क्या क्या पैदा कर दिया हमने उसके अंदर से, ठीक है, उसके अंदर दूध भी पैदा कर दिया। माँ में जब बच्चा पैदा होता है अल्लाह ताला फौरन दूध का इंतजाम कर देता है। हमने माँ मतलब इंसान के अंदर, माँ है वो इंसान है, उसके अंदर क्या हमने सिस्टम रखती है, कैसे बच्चे को खुराक मिलती है। हमने इस उस पानी की हकीर की बूंद से हमने क्या क्या कुछ किया, फायदा हुआ खसीम मुबीन, तो फिर वो फौरन ही हुआ खसीम मुबीन, वो झगड़े में पड़ गया, झगड़ने लग गया हमसे, वो हमसे झगड़ने लग गया हमारे बारे में। कोई ऐसी बहसें करता है कि खुदा है नहीं है, ऐसे है, ये क्यों किया, वो क्यों किया। वो दरबा लाना माथर, मैंने कहा था दरबा का मतलब होता है मारना। अच्छा, दरबा का मतलब मारना, मैं अभी हदीस पढ़ा था तो उसमें जैसे कि जब हदीस नंबर सही बुखारी की 7517 हदीस रकम है, जब हजरत जिब्रील अमीन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आसमानों पे जाते हैं तो दरबा बाबा, दरबा बाबा मिनस समाई, मतलब दरबा बाबम मिनस समाई, तो हजरत जिब्रील अमीन दरबा बाबम तो दरवाजे पे दस्तक देते हैं, तो वहां पे दरबा का मतलब था दस्तक, दस्तक देना। तो दरबा का मतलब एक दस्तक देना भी, यानी कि दरवाजे पे दस्तक देना। तो दरबा का मतलब है मारना। तो दरबा, दरबा का मतलब होता है मारना, लेकिन अगर दरबा के साथ प्रपोजिशन मसल आए तो उसका मतलब होता है बयान करना। दरबा मसला, इसका मतलब होता है बयान करना। ये तो दाद रा बा, ये तो पूरा बाब है जी, दरबा यदरिबु बाब है। वदरबा लना मसला, वनासी अकल का, लना के लिए, ना हमारे, वो हमारे बारे में मिसाल बयान करता है, वो हमारे बारे में मिसाल बयान करता है। ये जो अल्लाह ताला के वजूद को, एक तो वो मानते नहीं है, दूसरा ये कि अल्लाह ताला के वजूद को जब वो मानता है बंदा तो वो डर जाता है, जब अल्लाह ताला के वजूद को मानते तो आप डर जाते हो, आपको पता चल जाता है कि आपकी हैसियत क्या है, ठीक है। उधर बला मासलन, वो हमारे बारे में मिसालें कायम करता है कि वो कैसे करेगा, कैसे जिंदा करेगा, वो अल्लाह क्या है, अस्तगफिरुल्लाह। जिस तरह के अभी एक हदीस में पढ़ा था कि जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास शैतान आए, जिसका मफहूम ये है कि अगर तुम्हारे पास शैतान आए और वो कहे
کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، تو بس اس مزید مت سوچو اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو دیکھیں آج کل اس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بس یہاں پہ رک جاؤ، اسے مزید مت سوچو آگے. تو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، وہ ہمارے بارے میں دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ ہمارے بارے میں مثال بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، نسیہ ینسا، نون سین اور یا مادہ ہے، یہ باب سمیہ سے آیا. ناسیہ ینسا، وہ بھول گیا، خلقہ اپنی تخلیق، یہ فعل اور مفعول، وہ اپنی تخلیق بھول گیا. یعنی کہ وہ خود کیا ہے، وہ خود نطفے سے بنا ہے، اور اس کی اتنی اوقات ہو گئی کہ وہ ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرے. یہ بڑی دل نواز آیت ہے، بڑی بے نظیر آیت ہے اس بارے میں کہ وہ ہمارے بارے میں بیان کرتا ہے، ہمارے بارے میں بات کرتا ہے. ونسیہ خلقہ، اپنی تخلیق بھول گیا. وہ کس حقیر پانی سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، وہ حقیر پانی جس سے وہ کراہت محسوس کرتا ہے، جس سے وہ نفرت کرتا ہے. وہ ونسیہ خلقہ، اپنی حرکت کو بھول گیا ہے. اب آگے قالا، اس نے کہا، میں، یہ یہاں پہ ہے من کا مطلب ہے کون، ٹھیک ہے، یہ من استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے. کون، یحیی کا مطلب یہ ہا اور یا احیا یحیی، باب فعل سے آیا احیا یحیی. کون یحیی زندہ کرے گا، العظام، یہ دیکھیں یہ عظم جو تھا نا یہ واحد تھا ہڈیوں کے لیے، اور عظام کہتے ہیں فعال ان کے وزن پہ ہے، جیسے عباد ہے، عباد الرحمن. تو عظامہ کہتے ہیں ہڈیوں کو. اچھا یہ اس کو بوسیدہ ہڈیوں کو کہتے ہیں، گلی سڑی ہڈیوں کو. قالا، اس نے کہا، میں یحیی العظام، کون زندہ کرے گا عظامہ ہڈیوں کو، وہی رمیم، یہ وہ حالیہ ہے، حال ان کا یہ ہوگا کہ ہیا رمیم. اچھا رمیم جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، وہی رمیم، عظام کہتی ہیں ہڈیوں کو، وہی رمیم، یہ رمتن، یہ مصدر ہے، اور مصدر سے پھر جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ بنا فعیل ان کے وزن پہ رمیم. اور یہ ہے رامیم ہے، رمام جو ہے یہ اس کی جمع ہے، یہ رمام جمع ہے، واہیہ رمیم. تو جب وہ بسیدہ ہو جائیں گی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ ہمارے بارے میں مثال بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق بھول گیا. قال، اس نے کہا، میں یحیی العظام، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا. عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو، عظم واحد ہے ایک ہڈی کو، عظام اس کی جمع ہے، فعال عباد کے وزن پہ، وہی رمیم، اس حال میں کہ وہ ہو جائیں گی. وہیہ وہ، جیسے کہ انگریزی میں شی کہتے ہیں نا، تو اس کے لیے شی عربی میں ہیا کہتے ہیں، اسی طرح ہی کہتے ہیں نا تو عربی میں ہوا کہتے ہیں. تو انگلش میں دس کہتے ہیں نا تو انگلش میں ہاضا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ذالکا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تل کا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. تو وہی ہے رمیم، جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، وہ گل سڑ جائیں گی. کالا یعنی کہ یہ بات کسی نے کی تھی. عام طور پر علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ امیہ بن خلف نے یہ بات کی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھا تو امیہ بن خلف نے ایک ہڈی تھی اپنے ہاتھ میں، تو وہ بدتمیزی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی. تو اے نبی کل، آپ یہ کہیے، اے نبی آپ اس کو جواب دیجیے، آپ یہ بات کہیے، یحیی ہا یا مادہ، یحیی ہا، وہ زندہ کرے گا اس کو. یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، عظامہ کی طرف، ہڈیوں کو، جو کہ وہ رمیم، جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی. کل یحیی الذی، ان کو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا وہ جو، الذی، وہ جو، انشأہا، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. انشا ینشئ، یہ باب فعل سے آیا ہے، انشأ جس کو پہلی بار پیدا کرنا، پہلی بار پیدا کرنا. کل یحیی الذی انشأہا اول مرہ، یہاں کی ضمیر اٹھ رہی ہے، جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، جس کو پیدا کیا اول مرہ، جس کو پیدا کیا پہلی، اولا پہلی، اور مرہ کا مطلب ہوتا ہے بار، مرتبہ. یہ واحد ہے،
जमा आती है मिरारुन। कुल आप ये कह दीजिए कि इसको जिंदा करेगा वही जिसने पहली दफा पैदा किया। वहुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम। वाह और हुआ वो, यानी कि वो जो जिंदा करेगा, बिकुल्ली खल्किन अलीम, हर तरह से, खल्किन अलीम, उसने जो चीज, वो हर तरह की तख्लीक से खूब इल्म रखता है। अलीम जो है ना, ये फ़ईल उनके वजन पे है। देखें, फ़ईल उनमें हमेशी हमेशी के माना पाए जाते हैं। ठीक है, आइन लाम मीम बाप समिया से आलिमा यालमु इल्मन, वो खूब इल्म रखता है, उसने, वो भूला नहीं, वो हर तरह की तख्लीक से, वो बिकुल्ली खल्किन, वो हर तरह की तख्लीक से बखूब इल्म है, वाकिफ है, इल्म रखता है, वही जिंदा करेगा उसको। कुल ऐप नबी आप ये कह दीजिए कि इनको वही जिंदा करेगा, इन बोसीदा हड्डियों को वही जिंदा करेगा जिसने इसको, यानी बोसीदा हड्डियों को पहली दफा पैदा किया था, अव्वला। यानी कि नथिंग से पैदा करना मुश्किल होता है किसी चीज को। तुम जब जब तुम्हें मैं जिंदा करूंगा तो तुम तो समथिंग तो होगे, तो समथिंग से पैदा करना तो मुश्किल नहीं होता। और कोई भी प्रोसेस होता है पहली दफा करना मुश्किल होता है, उसको दूसरी तीसरी चौथी दफा तो पैदा करना मुश्किल नहीं होता। वो जो अभी ये बात चल रही है, वो जो एक तो है ना, एक तो दलील दी कि जिसने मैंने पहली दफा उसको पैदा किया, उसी तरह दूसरी दफा पैदा किया। अल्लज़ी जाला, जिसने बनाया, जिसने बनाया, जाला यजअलु लकुम, तुम्हारे लिए, जिसने तुम्हारे लिए बनाया, मिनश शजरिल, किससे? अब ये मुरकब तौसीफी है, ये मुरकब तौसीफी है, क्रॉस ट्रांसलेशन होगी। शजर कहते हैं दरख्त को, और अखदरा, अखदरा ये अफ अलू के वजन पे जो रंग होते हैं वो अफ अलू के वजन पे उनको बयान किया जाता है। जैसे कि खा दा रा है, तो ये रंगों के लिए उसका मादा ये होता है, लेकिन इसको फलू में अख्तारा, अखदारू, तो सबज, तो वो सबज रंग का दरख्त जो है, ये वो दरख्त है जैसे अरबी जो थे वो उस वक्त आग निकाला करते थे। दो लकड़ियां होती थी, उसको वो जब रगड़ते थे तो उसमें से पानी निकलता था और आग निकलती थी। तो ये उसकी तरफ इशारा है कि पानी और आग एक दूसरे की जिद है, लेकिन अल्लाह ताला वो कुदरत रखता है कि वो पानी भी पैदा कर रहा है उससे और आग भी पैदा कर रहा है। बिल्कुल, क्या ये पैदा करना मुश्किल है या तुम्हें पैदा करना मुश्किल है? अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अखदरी, वो जिसने तुम्हारे लिए सबज दरख्त था, ये उनको पता था कि वो कौन सा दरख्त है। अरबी जिनको अरब कौम को जो कहा जा रहा है, नारा, तुम आग पैदा करते हो, फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, तुम्हारे लिए आग पैदा की और तुम उसे रोशन करते हो फौरन। ये फ़ाइज़ा, फ़ाइज़ा, सूरह यासीन में फ़ाइज़ा को हमने काफी मर्तबा पढ़ा ना। फ़ाइज़ा अंतुम, फ़ाइज़ा अंतुम, तो तुम क्या करते हो, मिन्हु, इसमें से, इस आग में से, मिन्हु का मतलब आग में से, तो कीदून, ये वाव काफ दाल मादा, औ कादा युक़िदु, इक़ादन, ये बाब इफ़ाल से है, रोशन करना, रोशन करना, जलाना। यानी कि ये दूसरी दलील दी है। ये आप ये ना समझे कि ये नया जुमला शुरू हो रहा है, ये उसी जुमले का अतफ है। वो देखो जिसने तुम्हारे लिए आग पैदा की। अब ये अंदाज है समझाने का, प्यार से, मोहब्बत से समझाने का, कि देखो जिसना अल्लाह ताला ने सबज दरख्त से तुम्हारे लिए आग पैदा की और तुम उसको फौरन जलाते हो, तो क्या उस लकड़ियों को जिसमें से पानी भी निकलता है और आग भी निकलती है, तो क्या मेरे लिए मुश्किल है कि तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा? नहीं, दोबारा जिंदा करने से बड़ा हिसाब किताब होगा, जन्नत और दोज़ख के फैसले होंगे। अब देखिए तीसरी दलील दी जा रही है, आवा, यावा लैसा कैसे बना, हमजा प्लस वाओ प्लस लैसा, क्या नहीं अल्लज़ी, क्या वो नहीं अल्लज़ी खलका, क्या वो नहीं अल्लज़ी खलका, जिसने पैदा किया सातों आसमान और जमीन को। तीसरी दलील दी जा रही है, तीसरे प्यार मोहब्बत से समझाने का ये तीसरा अंदाज है। अवलैसा लज़ी, क्या वो ज़ात जिसने खलक़स समावात, जिसने सातों आसमान और जमीन को बनाया। कुरान पाक में एक जगह का सूरह नाज़ियात में, तुम्हें बनाना मुश्किल था या आसमान को बनाना मुश्किल था? अवलैसा लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, क्या वो ज़ात जिसने सातों आसमानों को बनाया और जमीन को बनाया। बिक़ादिरिन, लैसा का माना था नहीं, लैसा माना का नहीं, क्या वो जिसने सातों आसमान और जमीन को बनाया नहीं कादिर, क्या वो कुदरत नहीं रखता, क्या वो कुदरत नहीं रखता, बेक़ादिरीन, क्या वो इस चीज की कुदरत नहीं रखता, क्या वो बा है ना, हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। किस बात पर? अला, उस बात पर, अन यखलुका, कि वो बनाए। मसदर है ना अन, तो इसने फेले मुजारे के आखिरी हरफ पर जबर दे दी, अन यखलुका,
अवलैस الذی کیا وہ جس نے ساتوں آسمان اور زمین کو بنایا کیا وہ نہیں قدرت رکھتا لیسا نہیں قادرین قدرت رکھتا قادرین اسم الفاعل کیا وہ بنانے والا نہیں اور جب با آ گیا تو ہرگز کا معنی دیتا ہے بلاغت فی البقرہ فرما دی یہ ہرگز کے معنی دیتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر اس بات پر قدرت نہیں رکھتا الا ان یخلق مثلهم کہ وہ بنائے اس جیسا یعنی ان کو دوبارہ بنائے بلا یہ جو بلا ہے یہ اسبات نفی کے لیے آتا ہے جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں نا وائی ناٹ کیوں نہیں وہو الخلاق العلیم اب دیکھیں نا یہ خا لام اور کاف مادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ آیا فعال ان کے وزن پہ فعال ان کا وزن کیا ہوتا ہے فعال ان کے وزن میں کیا ہوتا ہے جو کام بار بار ہو خلاق جو بار بار کرتے ہیں آپ وہ خلاق وہ اللہ تو بار بار پیدا کرنے والا ہے خوب جاننے والا ہے علیم یہ فعیل ان کے وزن پہ ہے تمہاری طرح تھوڑی ہے کہ عمر کے ایک حصے میں جاتے ہو سب کچھ بھول جاتے ہو اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا ایسا نہیں ہے یہ تم ہو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وہ ہمارے بارے میں مثال بیان کرتا اپنی تخلیق بھول کے اپنا نہیں پتا کہ وہ بھول جاتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتا یہ جو خلاق کا ورڈ ہے یہ قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے قرآن پاک میں 2 بار ایک سورہ الحجر میں آیا اور سورہ یاسین میں آیا یہ 2 ٹائمز آیا خلاق 2 ٹائمز ستارن چھپانا تو سین تا اور را مادہ بار بار چھپانا غفارن تو غائن فا اور را مادہ بار بار مغفرت کرنا تو یہ اس معنی میں آتا ہے بنان بار بار عمارت بنانے والا اچھا خبازن خبز کہتے ہیں نا روٹی کو خبازن روٹی بنانے والے کو تو خبازا تو یہ خبازن فعال بار بار روٹی بنانے والے کو تو اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم ابھی تیسری دلیل دی اللہ تعالیٰ نے اچھا تو کیا وہ اللہ جو ہے وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ساتوں آسمان اور زمینوں کو بنائے وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ تم جیسا بنائے مثلهم ان جیسا بنائے بلا وهو الخلاق العلیم کیوں نہیں وهو الخلاق العلیم وہ تو بار بار بنانے والا ہے اور تم یہ بھی مت سوچو کہ بس اس نے ایک دفعہ بنایا وہ تو بنا رہا ہے روز بنا رہا ہے جیسے کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا تم کیوں اس بات کی تصدیق نہیں کرتے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون کیا ان کو تم پیدا کرتے ہو بچوں کو یا ہم پیدا کرتے ہیں سبحان اللہ اب چوتھا پوائنٹ دیا جا رہا ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے مطلب تم سوچ رہی ہو نا یہ تو تمہاری سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا وہ اللہ ہے تم نے اللہ تعالیٰ کو جانا ہی نہیں اچھا دیکھیں اب دیکھیں انما امرہ دیکھیں نا اگر یہ انا ہوتا ادھر انا ہوتا تو کیا ہوتا امرہ ہے نا امرہ ہے یہ انا اگر ہوتا تو یہ پیش کو ختم کر کے یہ زبر میں کنورٹ کر دیتا انا امرہ لیکن جب مائے کافہ آ گیا جب مائے کافہ آ گیا ماں آ گیا تو کہتے ہیں مائے کافہ آ گیا تو امرہ ہوتا ہے تو جو مائے کافہ ہوتا ہے نا یہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ نسب میں کنورٹ نہیں کرتا جب مائے کافہ آ جاتا ہے جب مائے کافہ نہیں آتا ہے تو وہ پھر اس کو بدل دیتا ہے زبر سے لیکن جب ماں آ گیا تو ماں کی وجہ سے یہ برقرار رہتا ہے یہ سمجھ آ گیا انا بے شک یعنی بات تو یہ کلمہ حصر کا مفہوم دیتا ہے اسے معنی لاک کر دیتا ہے یعنی کہ صرف بات یہ ہے بات تو صرف یہ ہے کہ انما ابھی چوتھا پوائنٹ ہے نا انما امرہ بے شک امرہ اس کا جو حکم ہے امرہ اس کا حکم اذا جب ارادہ یریدو حمزہ را اور دال مادہ باب فا سے ارادہ یریدو ارادتن جب وہ ارادہ کرتا ہے شیئن کسی چیز کا ان یقولا کہ وہ ہو جا لہو تو اس کے لیے ان یقولا وہ یہ کہ یقولا وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا
फयकून, तो वो हो जाता है। अब ये देखें ये कुन बना कैसे, ये देखें ये कुन जो है ना ये फेले अमर है, और जो फेले अमर है वो आपको पता है कि वो फेले मुजारे के सीखे से बनता है। यकून फेले मुजारे में क्या होता है, सबसे पहले जो मुजारे की अलामात है वो खत्म हो जाती हैं, तो ये क्या बन गया, यकूनु, काना यकूनु, ठीक है यकूनु। पहले स्टेप में ये होता है कि जो फेले मुजारे होता है वो खत्म होता है। दूसरे स्टेप में ये होता है कि जो आखिरी हर्फ पे जो हरकत होती है वो मजजूम हो जाती है। अब देखें दो साकिनैन आ गए ना, वाव के ऊपर भी जज़म है और नून के ऊपर भी जज़म है। अब क्या करेंगे जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक हर्फ है उसके ऊपर भी जज़म हो और हर्फ इल्लत है, मैंने आपसे कहा था वाव और ये जो है ये हर्फ इल्लत होते हैं, तो ये कानून होता है कि अगर दोनों पे जज़म आ जाए, एक एक हर्फ इल्लत में से और एक हर्फ इल्लत के बगैर हो, तो हर्फ इल्लत वाला जो हर्फ होता है वो ड्रॉप हो जाता है, वो गिर जाता है। तो ये क्या, ये इसको ये गिर गया तो ये बन गया कुन। तो ये कुन ऐसे बना है, अय्यकूला, जब अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, जब वो हुक्म देता है, इज़ा इन्नमा अमरु, बेशक उसका हुक्म जो होता है, उसका जो मामला होता है, अमर कहते हैं बेसिकली मामले को, कदई तो अमरा का, मैंने तुम्हारा मामला पूरा कर दिया, हल हल कर दिया। इन्नमा अमरु, बेशक जो उसका जो मामला होता है, अमर कहते हैं मामले को, मैटर को, बेशक उसका जो मामला होता है, इज़ा अरादा शैअन, जब वो किसी चीज का इरादा करता है, अन यकूला, तो वो कहता है लहू उससे, कुन हो जा, फयकून, तो वो हो जाती है। यकून का मतलब होता है वो हो जाती है। फा मिला है साथ, ये फा मिला है साथ, तो ये हो गया फयकून। तो यकून का मतलब होता है हो जाएगी, यानी कि वो अल्लाह ताला क्या कहते हैं किसी चीज का जब वो इरादा करते हैं तो उसे कहते हैं कुन हो जा, बस ये कहती हैं अल्लाह ताला। तो फयकून यकून, बस वो फौरन हो जाती है। अब देखिए यकून है ना, यकून के साथ जब फा मिल गया तो उलमा कराम फरमाते हैं कि फेल मुजारे या फेल के साथ जब फा आता है तो ये जो फा है ये अचानक के माना दे रहा है, मुफाजातिया माना दे रहा है कि जब अल्लाह ताला किसी चीज को कहता है तो वो फौरन हो जाती है। ये हम सूरह जब जारियात पढ़ेंगे उसमें भी आपको मजीद वाज़ेह होगा। जब फेल और फेल मुजारे के साथ फा लगता है तो वो जल्दी के माना देता है कि जल्दी से वो चीज हो जाती है, उसमें उसमें टाइम नहीं लगता। कितनी खूबसूरत आयत है। यकून, ये यकूनु ये वही है जैसे कि यकून नासु कल फराशिल मबसूस, यकून नासु लोग हो जाएंगे, कल फराशिल मबसूस बिखरे हुए पतंगों की तरह। तो यकूनु हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी, हो जाती है चीज। तो सुबहान है, पाक है, यानी कि किसी किस्म के शक के बगैर। शक का तो अब देखिए जो सुबहान वर्ड है ये इसका कोई एक माना नहीं होता, इसका जो तर्जुमा आता है ना ये सियाको सबाब और मौका और महल के एतबार से आता। अब देखिए पीछे बात हो रही है कि अल्लाह ताला हमें हमारे जब सीधा हड्डियां हो जाएंगी तो अल्लाह ताला बनाएगा, वो सारे दलाइल देने के बाद ना सुबहान अल्लज़ी, यानी यहाँ पे इसका मतलब है कि शक ही पैदा नहीं होता, वो जात पाक है। सुबहान जब तस्बीह आती है उसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई ऐब नहीं है, यानी कि ऐसा सोचना कि वो कैसे अल्लाह ताला ऐसा जिंदा करेगा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ये काम उसके लिए मुश्किल होगा। सुबहान है, वो पाक है, उसकी जात बड़ी बड़ी अजीम तर है, वो मखलूकात की सिफात से पाक है, बाला तर है। अल्लज़ी पाक है वो जात, अल्लज़ी बियदिही जिसके हाथों में है, बियदिही उसके। अभी जो ही जो ज़मीर है ना ये इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल के बाद आ रही है तो ये उसकी तरफ लौट रही है, ये ज़मीर इसका मर्जा ये अल्लज़ी है और इसको कहते हैं ज़मीर आइद। तो पाक है वो जात जिसके हाथों में है मलकूतु कुल्ली शैइन, हर चीज की, मलकूत कहती है मुकम्मल बादशाही, मुकम्मल बादशाही, मुकम्मल गलबा, कामिल इक्तदार। देखिए ना मलकूत इस माना में इस्तेमाल होता है, मुकम्मल बादशाही, मुकम्मल गलबा, कामिल इक्तदार। तुम्हें थोड़े से वक्त के लिए, अगर इधर तुम्हें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तुम्हें थोड़ा सा इख्तियार दिया है, थोड़ा सा इख्तियार दिया है, तो तुम अपने आप को क्या समझ बैठे हो इस वसी कायनात में, इस जमीन पर जिसकी हैसियत हमारी गैलेक्सी में एक मटर के दाने की जैसी भी नहीं है, और तुम्हें अगर थोड़ा सा इख्तियार मिल गया तो तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो।
और जिस चीज का तुम्हें भी पता है कि तुमने थोड़े देर के लिए इस दुनिया में आए और तुम्हें वापस चले जाना है। तो सुभान अल्लज़ी बियदिही मलकूतु, तो देखो वो बादशाह है, उसके सामने झुक जाओ। इसका मतलब ये है मुकम्मल बादशाही, मुकम्मल गलबा, कामिल इक़्तिदार। इसका कहने का मकसद ये है कि बस ये तमाम बातें हो गई, अब झुक जाओ, मान लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। सुभान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन, हर चीज की बादशाही जो है वो उसके हाथ में है। और देखो एक बात और देखो दूसरी बात जो तुम्हारी हदायत के लिए है, ये था तुरजऊना इलैहि, रा जीम आइन मादा है, ये आता है बाप दरबा से, राजा यरजिउ, लौटना। तुरजऊना इलैहि, तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये इला और ही, यानी ये ही की ज़मीर की तरफ लौट रही है, ये किसी उस पाक की तरफ, उस अल्लाह जो पाक है वो ज़ात। ये इलई जो है ये मुकद्दम आया, तो जो है उसी की तरफ, यानी कि बात का कही जा रही है कि उसी की तरफ, उस अल्लाह ही की तरफ से तुम्हें लौट कर जाना है। तुम्हें मौत आनी है, तुम यहाँ मरने के लिए आए हो, और मरने के बाद तुम अल्लाह ताला ही के पास लौट कर जाओगे। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, मुझे क्या हुआ है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, एक तो पैदा किया, और दूसरा मुझे उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्यों ना करूं मैं, मुझे उसकी तरफ लौट कर जाना है, बस ये बात। आगे क्या मामलात होगा, मेरा हिसाब, मेरी मुलाकात होनी है अल्लाह ताला से। मैं मखलूक में हूँ, मैं मखलूक हूँ, मैं तो अपनी अपनी मर्जी से अपना चेहरा भी नहीं बना सकता, मैं तो अपनी मर्जी से अपनी बीमारी भी दफा नहीं कर सकता। तो मेरा तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, मेरा तो दुनिया पे कंट्रोल नहीं है, मैं तो चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं वो अल्लाह जिसकी मुकम्मल बादशाहत है, मुझे उसके पास जाना है। मेरा नफा नुकसान का मालिक वो है जिसने मुझे बनाया है, और मुझे उसी की तरफ लौट कर जाना है, और जो वो कामिल इक़्तिदार का मालिक है। कामिल इक़्तिदार, उलमा कराम फरमाते हैं इससे मुराद जन्नत और जो दोज़ख भी, जिसने मेरे बारे में जन्नत और दोज़ख के का फैसला करना है, मैं क्यों ना उसकी तरफ झुकूं। इस आयत का मतलब यह है कि वो बादशाह है और तुम्हें उसकी तरफ लौट कर जाना है, तो झुक जाओ उसके आगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।